അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറിയുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. എഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ വേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, the domain of the function, question number 1, domain of the function modulus of mod sin x plus sin inverse of tan x plus sin of sin inverse x, sin of sin inverse x. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതിൽ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഈ ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമല്ല. ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് മോർ അലൈൻ ടു ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം. അതായത് ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡി എഫ്? അതായത് അതിന് വേണ്ടത് ഡി ഓഫ് എഫ് കാണാം ആൻഡ് ഡി ഓഫ് ജി, രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അതായത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് കോസ് എക്സ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് ആകട്ടെ, ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്. In the case of tan x, what is the domain? The domain is set of all real numbers minus 2n plus 1 pi by 2. Whereas in case of a identity function y is equal to x, the domain is what? Set of real numbers. So we take, in this case, we take the intersection of these two. Take the intersection of these two, that is the intersection of the first domain and with the intersection of second domain. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും intersection എന്താ? That is set of our real numbers minus 2n plus 1 pi by 2 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ there are three functions. അപ്പോൾ ആദ്യം domain 1, that is modulus of sin of mod x. We can say that this is defined for all real numbers, defined for all set of real numbers. Therefore the domain of 1, the first function is set of real numbers. ഇനി രണ്ടാമത്തത് domain of 2, second function, that is what? Sin inverse of tan x. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ? ഡൊമൈൻ ഓഫ് വാട്ട്? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് -1 to 1 അല്ലേ? -1 to 1. That means that is in sin inverse x, x lies between -1 less than or equal to x less than or equal to 1. ഏത് sin inverse x അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഈ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും? We can say that -1 less than or equal to tan x less than or equal to 1. -1 less than or equal to tan x less than or equal to 1. അല്ലെങ്കിൽ tan inverse എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is -pi by 4 less than or equal to x less than or equal to pi by 4. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ. ആദ്യത്തെ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടി D1 എന്ന് പറയുന്നത് set of real numbers. Now we have D2 is equal to -pi by 4 to pi by 4. ഇനി D3 മൂന്നാമത്തെ, what is the third function? Sin of sin inverse. Third function is sin of sin inverse x. Sin of sin inverse x, that is equal to what? Sin of sin inverse x എന്താണ്? That lies between what? Sin inverse x lies between what? -1 and x lies in this case what? X lies between -1 less than or equal to x less than or equal to 1. So we have three different intervals. ആദ്യത്തെ interval ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം, set of all real numbers. Second one -pi by 4 less than or equal to x less than or equal to pi by 4, -1 less than or equal to x less than or equal to 1. ഇത് നമ്പർ ലൈനിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is -pi by 4 means what? -3.14 divided by 4 less than or equal to x less than or equal to 3.14 divided by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 1-നെക്കാട്ടും ചെറുതാണ്. That means the smallest interval, the intersection of all this is a subset of that is D2 is a subset of D2 is a subset of D3 which is a subset of D1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ത് വരും?
the intersection will be minus pi by 4 less than or equal to x less than or equal to pi by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ, that is minus pi by 4 to minus pi by 4 to pi by 4, that is option A. Option A. Okay. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, question number 2. f of x is equal to രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ is real for all x in. അവിടെയും ഡൊമൈൻ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് question number 2 രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് square root of mod x square minus 5 mod x plus 6 plus 8 plus 2 mod x minus mod x square. mod x square ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഡൊമൈൻ രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ കാണാം. then take the intersection. What do you know about this? We know that mod x square minus 5 mod x plus 6 is defined. This is defined should be greater than or equal to 0. അല്ലേ? ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ mod x minus 3 into mod x minus 2 is greater than or equal to 0. ഇത് അവിടെ നിർത്താം. ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ്, ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. എളുപ്പത്തിലുള്ള വിദ്യ നമുക്ക് നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് minus mod x square plus 2 mod x plus 8 should be greater than or equal to 0, or mod x square minus 2 mod x minus 8 is less than or equal to 0, that is mod x minus 4 into mod x plus 2 is less than or equal to 0. ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ ഇന്നിക്വാലിറ്റി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്നിക്വാലിറ്റി ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ ഓപ്പണിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. എ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്, എ നെഗറ്റീവ്. ഇഫ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇഫ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണല്ലോ. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം എ ലെസ് ദാൻ 0 ലീഡിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഇവിടെ എ ലീഡിംഗ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിന് രണ്ട് സീറോസാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് സീറോസ്? ഒന്ന് 1ഉം ഒന്ന് 2ഉം. ഈ ഗ്രാഫ് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക. ബിക്കോസ് ദർ ആർ 2 സീറോസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 and 2. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ബിലോ വൈ ആക്സിസ് വരുന്ന കേസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. എന്താ? -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. -1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് ബിലോ വൈ ആക്സിസ് വെൻ ദ എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and -1 അല്ല 1 and 2. 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്രാഫ് താഴെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ഈ മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ്, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. മോഡ് എക്സിനെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് ദിസ് ഫോം. ഏതൊക്കെയാണ് സീറോസ്? 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോൾ? ഒന്ന് മോഡ് എക്സ് ഇസ് ആദ്യത്തെ ടേം ലെസ് ദാൻ 2, ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മോഡ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. ഈ കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോസ് വരുന്നത്? ഒന്ന് വരുന്നത് -2. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് +2. അപ്പം 0 എന്ന് പറയുന്നത് -2. മറ്റൊന്നെന്താ? 4. ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഓഫ് ദിസ് ഫോം. ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറയുന്നത് -2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ല മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. മോഡ് എക്സ് ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിന് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് റെലവൻസ് ഇല്ല. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. മോഡ് എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 4. സോ ഇവിടെ മോഡ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 2. സോ ദർ ആർ 2 കേസസ്. അതായത് മോഡ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 2. നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ നോക്കിയാൽ 0 1 2 3 and 4. മോഡ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 2 ഓർ മോഡ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3. ആൻഡ് അടുത്ത കേസിൽ എന്താ? ഇത് മാത്രം പോരാ, ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വേണം. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ intersection of these two, because we are talking about a domain of these two functions, this one plus this one, therefore intersection, ഇതിൻ്റെ intersection mod x is greater than or equal to 3 ഉണ്ട് and mod x lies between 0 and 4 ഉണ്ട്. That means the intersection of these two, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി intersection എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 3 less than or equal to mod x less than or equal to 4 എന്നുള്ളതാവും. Therefore the final answer will be equal to the ordered pair, the closed interval 3 closed interval 3 comma 4, option C. അടുത്തത് ചോദ്യം 3. f of x is given to be sine of greatest integer function of x divided by greatest integer of x is not equal to 0. എന്തൊരു 0 അവിടെ തന്നാൽ മേ ബി സം എറർ ഇൻ ദ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ എറർ ആവും. ഓക്കെ, കോമ ആയിരിക്കും. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു where greatest integer x denotes, x within brackets denote the greatest integer less than or equal to, that is greatest integer function. ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് f of x means limit x tends to 0 f of x, that is equal to limit, ഇത് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 0 1 -1, none of this എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് മേ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഇനി അതല്ല, ഇതിവിടെ 2 3 4 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ഈ ഒരു നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും കണ്ടാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇതെന്താണ്? സെയിം ആസ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എച്ച്, അല്ലേ? 0 മൈനസ് എച്ച്. So that is equal to 0 minus h, that is equal to limit of h tends to 0 sine of greater integer of 0 minus h divided by greater integer of 0 minus h, that is equal to limit h tends to 0 sine of greater integer of 0 minus h, greater integer of x is equal to -1 if -1 less than or equal to x less than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1ൻ്റെയും x0ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന -1ൻ്റെയും 0ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 0 മൈനസ് എച്ച് എന്നാൽ 0നെക്കാട്ടും താഴെയാണ്, അതായത് 0നെക്കാട്ടും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. -1 ഇവിടെയാണ്, 0നെക്കാട്ടും താഴെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റിജർ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദ സൈൻ ഓഫ് -1 divided by here also -1. This is equal to limit h tends to 0 sine of -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? minus sin 1 by -1. So minus of sin 1 divided by -1, that is limit h tends to 0 sin 1, that is it's a constant. അപ്പോൾ sin 1 തന്നെ. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ലിമിറ്റ് h tends to 0 plus x tends to 0 limit x tends to 0 plus f of x. ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് h tends to 0 f of 0 plus h, that is equal to limit h tends to 0 sine of 0 plus h divided by 0, that is equal to limit h ആണ്. h tends to 0 sine 0 by 0. This is not defined. Our limit does not exist. So left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore limit does not exist. Option D. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, f of x is increasing and f dash x is monotonically decreasing. Okay, question ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. f of x is increasing, f dash x is equal to, if f dash x is monotonically decreasing, f of x is increasing and f dash x is monotonically decreasing. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്? f of x1 and x2 are two values.
x1 and x2 are two values. Which of them satisfy എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. x1 and x2, x1 plus x2 ഇതൊരു ഡൊമൈനിലൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ്, മോണോട്ടോണിക്കലി എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് അപ്പ് ആവാം, കോൺകേവ് ഡൗൺ ആവാം. മാത്രമല്ല എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ കേസിൽ എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈ കേസിലാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിക്രീസിങ്. ഇത് നമ്മൾ മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട സാധനം, നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ കേസ്. ഒന്നെടുത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കേസും. അത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്, ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കോൺകേവ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, കോൺകേവ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് ഇസ് കോൺകേവ് ഡൗൺ. അപ്പം എളുപ്പം കോൺകേവ് ഡൗൺ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ജനറൽ വാല്യൂ ഇടുന്നതിന് പകരം പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. നോക്കാം. ഒരു ഗ്രാഫ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ്. അത് ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പോവും അല്ലേ, π/2 1 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. 1 0 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0. സോ x1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, x2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/2. ഇതൊന്നും ഇത്ര എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് പോകേണ്ട, ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ എ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് x1 ദാറ്റ് ഇസ് 0, എഫ് ഓഫ് x2 ദാറ്റ് ഇസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി x1 പ്ലസ് x2/2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് π/2 π/4. π/4 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇടുക, π/4. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എത്രയാ? സൈൻ ഓഫ് 1/√2 അല്ലേ, 1/√2. ഇനി എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് x2/2 ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് π/4 1/√2. അടുത്ത വാല്യൂ എടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചത്? കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് x2/2 ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് x1 0, എഫ് ഓഫ് x2 1. 0 പ്ലസ് 1 1/2. ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്? സോ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് അല്ലേ. ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാകുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ചെറുത്. സോ ദിസ് ഇസ് ലാർജർ. സോ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് x2/2 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് x2/2. ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ. എഫ് ഓഫ് x1 നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല, കറക്റ്റ് അല്ല, അതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ചോദ്യം 5. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ cos inverse log of x square plus 5x plus 8. x square plus 5x to the base 2. Right. Cos inverse ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? Cos inverse lies between cos inverse x lies between എന്താണ്? cos inverse x റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? x അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എത്ര? -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ ദ എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് ടു ബി റിയൽ. അത് റിയൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? cos inverse എന്താണോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു log of x square plus 5x plus 8 to base 2 should be less than or equal to 1. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചേർത്തു? ലോഗ് ചേർത്തു. ഐ മീൻ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കമ്മിങ്? ഇനി ഹൗ ക്യാൻ ഐ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ലോഗ്, കസ്റ്റഡി ഓഫ് ലോഗ്? നമുക്കറിയാം x raised to y is equal to or a raised to y is equal to x implies y is equal to log x to base a. ഇനി ഈ എക്സിന് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഈ എക്സിനെ എങ്ങനെ ലോഗിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക? തിരിച്ച് വായിച്ചാൽ x is equal to a to the power y അല്ലേ, a to the power y. ഉദാഹരണത്തിന് 10 cube is equal to 1000. Therefore 1000. Therefore log 1000 to base 10 is equal to 3. 1000 എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക? 10 raised to 3. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക? 2 raised to -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു log അല്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x square plus 5x plus 8
less than or equal to 1, or 1 by 2 less than or equal to x square plus 2 raised to 1, 5x plus 8 less than or equal to 2 എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ what do you know about x square plus 5x plus 8? x square plus 5x plus 5 by 2 whole square plus 8 minus 5 by 2 whole square, completing the square. This is x plus 5 by 2 whole square plus 8 minus 25 by 4, 32, 32. That means x plus 5 by 2 whole square plus 7 by 4. 7 by 4 എന്ന് പറയുന്ന value is always greater than 1 by 2. So it's always greater, this is always greater than 1 by 2 for all values of x. This is always greater than 1 by 2. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുന്നു. So x square plus 5x plus 8 is always less than or equal to 2, or x square plus 5x plus 8 minus 2 less than or equal to 0. That means x square plus 5x plus 6 is less than or equal to 0. X plus 3 into x plus 2 is less than or equal to 0. That is equal to zeros to minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 minus 2. So the graph ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഈ particular, this is less than or equal to 0 means it lies between what? minus 3 and minus 2. minus 3 ന് minus 2 ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് less than ആവുള്ളൂ. So minus 3 minus 2, minus 3 less than or equal to minus 2, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? minus 3 less than or equal to minus 2. So this is the domain of that function. ഇനി അടുത്തത് ചോദ്യം 6. Let f from r to r be a differentiable function and f of 1 is equal to 4. Then the value of limit x tends to 1 integral 4 to f of x 2t divided by x minus 1 dt. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്. തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് f dash 1 4 times f dash 1 4 times f dash 1 2 times f dash 1 8 times f dash 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ f dash 1ൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. So now we have limit x tends to 1 integral 4 to f of x 2t divided by x minus 1 dt എന്നാണ്. So integral with respect to t ആണ്. So x minus 1 എന്താ? ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. So that means limit x tends to 1 by x minus 1 into integral 4 to f of x dt 2t dt. That is limit x tends to 1 divided by x minus 1 into 2t in the integral t square from 4 to f of x. That means it will be limit x tends to 1 divided by x minus 1 into f of x whole square minus 4. f of x whole square minus 4 square and 4 square. f of x whole square minus 4 square. This is equal to limit, ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 divided by x minus 1. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിനെ f of x minus 4 into f of x plus 4 വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, f of 1 4 ആണ്. So we have, okay, f of 1 given that f of 1 is equal to 4, അത് പ്രയോഗിക്കാം. Okay, so this is equal to limit x tends to 1 f of x plus 4 into limit x tends to 1 f of x minus 4 divided by x minus 1. ഇതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ. Now when you ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1, ഇത് മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ, ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 1 f
of x ഈ 4നെ മാറ്റാം. what is f of x minus f of 1 divided by x minus 1. ഇതെന്തായി എന്തോ ആവട്ടെ. when you apply the limit this will become f of 1 plus 4 into what is this limit extends to 1 limit that is limit ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a that is equal to f dash a definition of derivative. So this is f dash 1. f of 1 എത്ര അവിടെ 4. So 4 plus 4 plus 4 that is 8 times f dash 1. ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുമില്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു a പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫോമിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഡാഷ് 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഗെറ്റ് 8 ടൈംസ് എഫ് ഡാഷ് 1 ഓപ്ഷൻ ഡി. ചോദ്യം 7. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ റേസ് ടു 4 എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 6 പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു 4 x plus pi by 6 is not a periodic function, is a periodic function with period pi. Okay, pi by 2. എന്താണ് ഈ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെല്ലാം പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസാണ്. ഉദാഹരണം പറയാം 0 പൈ 2 പൈ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും അതേ സാധനം. സോ ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി പീരിയോഡിക് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് പീരിയഡ് ടി എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x then f of x set to be periodic with period എത്രയാണ് period of f of x. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് p of f of x പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല പീരിയഡ് അത് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് മി പീരിയഡ് ഓഫ് f of x that is equal to t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ f sin of 2x plus pi or pi plus 2x or sin of 2x or sin of x plus 2 pi or 2 pi plus x എന്താണ് സെയിം ആസ് sin x അല്ലേ. സോ sin x is a function with period 2 pi cos of 2 pi plus x എന്താണ് സെയിം ആസ് cos x. സോ cos xൻ്റെ പീരിയഡും എന്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം cos of 4 pi ഇത് ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. cos of 4 pi plus x എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ cos x. അപ്പോൾ ഇതിൽ പീരിയഡ് അത് 2 pi ആണോ 4 pi ആണോ. പീരിയഡ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ടി. സ്മോളസ്റ്റ് സച്ച് വാല്യൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് 6x പ്ലസ് 6 പൈ പ്ലസ് എക്സും എന്ത് തന്നെയാണ് 2 പൈ 4 പൈ 6 സൈൻ എക്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പീരിയഡ് ഒരിക്കലും 6 പൈ അല്ല സ്മോളസ്റ്റ് സച്ച് വാല്യൂ. 6 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി 2-3 കേവുകൾ ഒന്നിച്ചുള്ള അതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വെക്കാം. അവ അങ്ങനെ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വലിയ കേവ് അതായത് ഇപ്പം ഇത് 2 പൈ ആണ് ഇതേമാതിരി 4 പൈയും പറഞ്ഞാൽ 4 പൈ ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു കേവിനെ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വെക്കാം. ആ 4 പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ കഷ്ണത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ നമ്പറിന് വീണ്ടും വെക്കാം. But that is not the period. Period is the smallest such function, smallest such value. That is 2 pi ആണ്. So period of actually sin x is 2 pi. Any tan x into the we know that tan of 2 pi plus x is equal to tan x. പക്ഷേ അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. tan of എന്താണ് pi plus x also is equal to tan x. So smallest value the period of tan x is equal to pi. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നുള്ള പ്രിലിമിനറി പാർട്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യം അതല്ല. അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഞാനതൊരു ഓക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് sin x and I will draw the graph of sin of x okay plus 5 രണ്ട് ഗ്രാഫാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് sin x
ഒന്ന് സൈൻ എക്സ് ആദ്യത്തത്, രണ്ടാമത്തത് സൈൻ എക്സ്, അതിനോടൊരു 5 കൂടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൂടി കൂട്ടി. ഇതിന് വരുന്ന പീരിയഡിന് വരുന്ന വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സെയിം ആസ് സൈൻ. ഇതാ ഇവിടം മുതൽക്ക് ഇവിടം വരെ ഒരു കഷ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം മുതൽക്ക് ഇവിടം വരെ ഒരു സെയിം പീസ് കണ്ടോ, ഒരു 2π അത് ഇതിൻ്റെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്ന ഗ്രാഫ് 2π, ഇവിടെ അതേമാതിരി 2π. അപ്പം സൈൻ എക്സിനോടൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കെ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്ക് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും. ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടേക്കാം. സൈൻ ഓഫ് ഇതൊന്ന് x+5 ഇട്ട് നോക്കാം, ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി നോക്കാം എന്തുണ്ടാവും. അപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. എന്താണ്, ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഇതൊന്നും മാറിയില്ല, പീരിയഡൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇത്രയാണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യും സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കെ, ആ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകും. ഈ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കെ, എക്സ് മൈനസ് കെ ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും, റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ, റൈറ്റ് മോഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പീരിയഡൊന്നും മാറുന്നില്ല. ഇനി 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ്, അതെന്തുണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക്. വെറുതെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു മാത്രം. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തൽക്കാലം ഓക്കെ സൈൻ എക്സ് മാത്രം മതി. 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ്, 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, ഗ്രാഫ് ഇതായി സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് 0 to 2π. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 0 to 2π. അതേപോലെ തന്നെ 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സും അവിടെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കഥ. സൈൻ എക്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 1. അപ്പം 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ് -4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മാറി എന്നല്ലാതെ -4 to 4 വരെ ആയി എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു മാറ്റവും അതിന് വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ആകെ അറിയേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമില്ല, വാട്ട് അബൌട്ട് സൈൻ ഓഫ് 2x? സൈൻ ഓഫ് 2x, സൈൻ ഓഫ് 2x അത് 4 ടൈംസ് 3 ടൈംസ് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സൈൻ ഓഫ് 2x, സൈൻ ഓഫ് 2x, സൈൻ ഓഫ് 2x ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഗ്രീൻ ഗ്രാഫാണ് സൈൻ ഓഫ് 2x. എവിടെ മുതൽക്ക് 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് π/2 വന്നിട്ട് പൈയിൽ അവസാനം ഒരു സൈക്കിൾ തീരുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പീരിയഡ് ഇസ് ഷ്രിങ്കിങ്. പീരിയഡ് ഇസ് ഷ്രിങ്കിങ്. ഞാൻ ഒരു ഇതും കൂടി ഇടാം, സൈൻ ഓഫ് 5x എന്തുണ്ടാവും, എത്രത്തോളം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും നോക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോയി, ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കളാം. സോ സൈൻ എക്സും സൈൻ 5xുമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈൻ എക്സ് നോക്കൂ, ബ്ലൂ ലൈൻ, ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഫ്രം 0 to 2π, വേറാസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 5 പ്രാവശ്യം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പീരിയഡ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് ബൈ ഷ്രിങ്കിങ് ബൈ 5 ടൈംസ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു കാര്യമായി പറയാം. സൈൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പീരിയഡ്, ഇഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ടി, ദെൻ പീരിയഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കെ അതും ടി തന്നെയായിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കെ അതും ടി തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കെ ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, അതായത് 4 ടൈംസ് സൈൻ എക്സ്, അതും ടി ആയിരിക്കും. ആകെ ഒരൊറ്റ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ, എഫ് ഓഫ് കെ എക്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ. കെ അല്ല, തിയറട്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മോഡ് കെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് -2x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എന്താണ്, വിൽ ബി ഈ നേരത്തെ കണ്ടു 2π എന്ന് പൈയിലേക്ക് പകുതിയാവുന്നത്. ഓക്കെ, 2π സൈൻ എക്സിൻ്റെ പീരിയഡ് 2π ആണെങ്കിൽ സൈൻ 2xൻ്റെ ബൈ എന്തായിരിക്കും, ആ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പൈ ആയിരിക്കും. ഈ കേസിലും 2π ഡിവൈഡ് ബൈ -2 അല്ല വരാം, മോഡുലസ് ഓഫ് -2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ. ചുരുക്കത്തിൽ സോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് സൈൻ 5x? ദ പീരിയഡ് ഓഫ് സൈൻ 5x വിൽ ബി ആക്ച്വലി സൈൻ എക്സിന് എന്താണ് 2π ആണ്, ബൈ വാട്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/5 ആയിരിക്കും. Similarly, what is the period of sin cos 4x? Cos 4x എന്ന് പറയുന്നത് cos xൻ്റെ പീരിയഡ് ഓഫ് cos x is equal to 2π. അതുകൊണ്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് cos
4x എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 2 pi ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഓർ ദാറ്റ് വിൽ ബി പൈ ബൈ 2. നേരത്തെ കണ്ട പീരിയഡ് ഓഫ് കോസ് 5x 10x നോക്കാം. കോസ് 10x is equal to 2 pi divided by 10 or that will be equal to pi by 5. ഇതാണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ? പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ function that is of the form f of x plus t is equal to f of x. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ പീരിയഡ് 2 pi ആണ്, കോസ് എക്സിൻ്റെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീരിയഡ് ടി ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ആകെ മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എഫ് ഓഫ് കെ ടൈംസ് എക്സിന്, ആ കേസിൽ മാത്രം. ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് ചോദ്യം? പീരിയഡ് ഓഫ് സൈൻ ഓഫ്, ചോദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യം. സൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ്, ഞാൻ ഇത്രയേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു 4x ആണ് മാത്രം എടുക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ്? ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരാം. ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ടൈംസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇതിൻ്റെ പീരിയഡ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 1 minus 1 by 4 times 1 by 4 times ഒരു 2നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദിസ് വിൽ ബി 4 times sin square x cos square x. So that is equal to 1 minus 1 by 4 times sin 2x whole square. വൺ ബൈ 4 അല്ല വരിക. ഇവിടെ എന്താ എററുണ്ട്, ചെറിയൊരു എററുണ്ട് ഇവിടെ. എറർ വന്നു. എന്താണ് എറർ? The error is multiply the 4നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട്, 2നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. 1 മൈനസ് 1 by 2 ടൈംസ് 2നെ കൊണ്ട് 2നെ കൊണ്ട്, സോ ദിസ് വിൽ ബി 4. അപ്പം സൈൻ 2x ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനകത്തൊരു 1 by 4 പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ 1 ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് 3 by 4 പ്ലസ് 1 by 4 മൈനസ് 1 by 4 times 2 times sin 2x whole square. That is equal to 3 by 4 plus 1 by 4 times 1 minus 2 sin 2x whole square. This is equal to 3 by 4 plus 1 by 4. ഇതിൻ്റെ sin എക്സിൻ്റെ പീരിയഡിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. സൈൻ 2x, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എന്താക്കും, 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ 2x. 1 by 4 ടൈംസ് കോസ് 1 minus 2 സൈൻ സ്ക്വയർ x. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 2x. 1 minus 2 സൈൻ സ്ക്വയർ 2x. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 4x ആവും. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് 4x. കോസ് 4x ഏതിൻ്റെ? 4 ടൈംസ് സൈൻ റേസ് ടു 4xൻ്റെ. ഇവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇവിടെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സൈൻ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 6 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈൻ റേസ് ടു 4 എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 6 ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് കോസ് റേസ് ടു 4 എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 6. അതെന്തുണ്ടാവും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്? സോ വാട്ട് വി വിൽ ബി പുട്ടിങ് ഹിയർ ഇസ് എന്താണ് 4 ടൈംസ് 3 by 4 കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനെ നേരെ കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എക്സ് ആകുമ്പോൾ 3 by, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3 by 4 പ്ലസ് 1 by 4 ടൈംസ് കോസ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? 4 ടൈംസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 6. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 4 പ്ലസ് 1 by 4 ടൈംസ് കോസ്
4x plus pi by 6. Pi by 6 അല്ല, it will be equal to pi by 4 times. So 2 pi by 3 വരും. 4 pi by 6 വരും, ഏതായാലും എഴുതിയില്ലേ. 3 by 4 plus 1 by 4 cos 4 pi 4x അല്ല 4x plus 2 pi by 3 വരും. 2 pi by 3. ഇതൊരിക്കലും പീരിയഡിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, ഇത് പീരിയഡിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, ഇതൊന്നും പീരിയഡിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. ആകെ പീരിയഡിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ 2 pi by 3. സോ ആക്ച്വലി കോസ് എക്സിൻ്റെത് എന്താണ്? പീരിയഡ് എന്താ? പീരിയഡ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. കോസ് ഓഫ് 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 pi by 2. സോ 2 pi by ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നത് 2 pi by 3. 2 pi by 3. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 pi by 3 by 2 pi by 3 by എന്താണ് 2 pi by 3 by 2 pi അല്ല, ഇവിടെ ചെറിയൊരു എറർ. എന്താ എറർ വന്നത്? പീരിയഡ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi. ഇവിടെ ഏതാണ് ബാധിക്കുന്നത്? 2 pi by 3 അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു. പ്ലസ് കെ അല്ല, എവിടെ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ടി ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കെ ടി ആയിരിക്കും. എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്താണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് പ്ലസ് കെ, ഈ എക്സ് പ്ലസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് 2 pi by 3. അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. മറിച്ച് എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ, അതാണ് സൈൻ 2x, സൈൻ 4x, നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. സൈൻ 5x, സൈൻ കോസ് എക്സ്, കോസ് 4x. ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ്, ആ എക്സിന് കൂടെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറലായിട്ട് ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫാക്ടർ? 4x ആണ്. സോ പീരിയഡ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് 2 pi. പീരിയഡ് ഓഫ് കോസ് 4x എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi by 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു pi by 2. അതോ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഈ 3 by 4 പ്ലസ് 1 by ഇതൊന്നും ഈ 3 pi by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 3 pi by 4. ഇതിനെ 1 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കും. കോസ് 4x പ്ലസ് 2 pi by 3 എന്തായിരിക്കും? ഇതൊന്നും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇത് മാത്രമാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ആക്ച്വലി ദി പീരിയഡ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി 2 pi ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു pi by 2. ഒന്നുകൂടി സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം. സൈൻ റേസ്ഡ് 4x പ്ലസ് കോസ് റേസ്ഡ് 4xനെ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 1 മൈനസ് ദാറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് സഹായത്തോടുകൂടി എഴുതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 3 by 4 പ്ലസ് 1 by 4 കോസ് 4x. ഏതാണ് വരുന്നത്? സൈൻ റേസ്ഡ് 4x പ്ലസ് കോസ് റേസ്ഡ് 4x. ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് 3 by 4 പ്ലസ് 1 by 4 കോസ് 4x പ്ലസ് 2 pi by 3. ഈ 2 pi by 3 ഓർ 4 pi by 6 ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, ഇവിടെ തന്നെ തരും. ഈ ദിസ് ഡസൻ എഫക്ട്സ് ഓൺലി ദിസ് എഫക്ട്സ്. എത്രയാണ്? ഇതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഈ ടേം ഒന്നും പീരിയഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ടി, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസിനോട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകും ഗ്രാഫ്. പീരിയഡിന് എഫക്റ്റില്ല. ഇത് അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് ആകെ പീരിയഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പീരിയഡ് വിൽ ബി വാട്ട്? ആക്ച്വൽ പീരിയഡ് കോസ് എക്സിൻ്റെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 pi ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് 4xൻ്റെ 2 pi by 4. ആക്ച്വലി 2 pi by എന്താണ്? മോഡുലസ് ഓഫ് 4. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു pi by 2. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ? ഈ മൊത്തമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ 3 by 4 പ്ലസ് 1 by അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ആകെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ്. സോ ദ പീരിയഡ് വിൽ ബി 2 pi ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു pi by 2.